Dear students, welcome to digital learning platform of DCE. I am here before you to present the first session, the first chapter, the subject Cost and Management Accounting 1. In this session, we will be discussing the fundamental concepts of cost and management accounting. Before get going with the session, I wish to give a small background to the subject Cost and Management Accounting. As a student of commerce, we should always feel proud and even appreciate the beauty of commerce discipline because as a student we study variety of subjects in different semesters throughout our BCom course. One subject, in fact, that is quite interesting and useful for most of the students is financial accounting that we have studied in the first and second semester. In this subject, we have understood the preparation of income statement and balance sheet, the financial statements. Now, this is a subject which provides a strong foundation for the cost and management accounting subject. Therefore, cost and management accounting subject is introduced in the second year or the third semester of your course because this requires a solid understanding of financial accounting. We should also understand why this subject is offered, cost and management accounting. We know that there are various companies and all the companies are very much worried or concerned about minimizing the cost and maximization of revenue. For that, they look for some techniques or the process or the methods, something. Now, all these things are available in cost and management accounting. With the application of these things, the company can certainly minimize the cost and maximize the revenue. And this is the purpose with which we approach the subject cost and management accounting. Further, when we think of financial accounting, we always think of a joint stock company wherein we find share capital, a lot of assets, all those items, and we prepare the income statement and balance sheet. But when we talk about cost and accounting, it is appropriate to think about a factory where production process takes place. In a factory, we find huge stock of raw materials lying over there, lot of laborers working over there, and lot of machines in operation. Now, all these are, resources that are used for the manufacture of a product. The point which I want to highlight is whenever manufacturing process takes place or production process happens, there arises a ample scope for cost and management accounting. So, cost and management accounting emerges when there is a scope for production of a product or rendering of a service also. Now, with this background, let us move on to the session in detail. And the title of this chapter is, the first chapter is Basic Concepts, wherein we will be discussing concept of cost, costing, cost accounting, cost accountancy, management accounting. Let's see this image. You find a beautiful car over there, and we also know that to manufacture a car you require a lot of inputs, and there are a lot of inputs or accessories you can find over there, and also you find some people over there, they are working on making of a car. Now, to make this happen, company has to spend a lot of money for acquiring all these accessories or raw materials. It has to spend money, and for the labor the company has to give wages, and a lot of other expenses are there. So the whole thing is about making of a car or manufacturing of a product. As I said in the beginning, whenever there is a manufacturing process or a production process, or whenever a product is produced, there arises the scope for cost and management accounting. That means production and cost accounting, they go hand in hand. Now we'll take up the first concept, the concept of cost. We are all students, and we require pencil, pen, eraser, scale, and even papers. All these are available in the stationery shops. For that we have to pay money. When we pay money, we buy all these things. So we get the items and we pay the money.
The money spent on all these items is a cost to the person or for a student. Now, this is the basic understanding of a term cost. Let us look into the formal definition given by the Chartered Institute of Management Accountants, London, which defines cost as the amount of expenditure, actual or notional, incurred on or attributable to a given thing. I highlighted or made it bold the words amount of expenditure. Now when I say amount of expenditure, I say money. So whenever you spend money to buy anything or to acquire or procure anything, that is cost. Even the definition given by Niswanger and Fess highlight the same fact. Cost is the amount of cash or equivalent given to acquire the property or service. Whenever you get any service or any property or any item, you have to pay for it. Whatever you pay, that is the cost to the company or to the individual. Now, definition is very clear. Therefore, the meaning is also very clear. It says that cost means the monetary value that has been spent by a company in order to acquire or produce or accomplish or maintain anything. So whenever we spend money, that is a cost. In case of a company, we can take up the example of raw materials. To manufacture any item, you require raw material. They are to be purchased, and you have to deploy some people over there. For them, you have to pay wages, and machinery has to be there. For that, also you have to pay some money. When you consider whatever you spent, that is cost to the company. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ವೆಚ್ಚ, ಯಾವ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕಾಸ್ಟಿನ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಶಬ್ದ ಕಾಸ್ಟ್, ನಂತರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ CMI, London. Very simple and straightforward definition. Costing is defined as the technique and process of ascertaining costs. Ascertaining cost ಅದು ಕೀವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅರೈವಿಂಗ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಫೋಕಸ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ಬಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಬ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರಾಸೆಸಸ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೆಥಾಡಿಕಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್, ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಅವರ್ ವಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ in a haphazard manner we cannot compute the cost of your product. There is a definite formal mechanism to be adopted. Similarly, ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡು ಟೂಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು.
ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು, ದೇರ್ ಆರ್ 3 aspects associated with cost accounting. One is it is formal mechanism, ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿಗೆ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಟು, ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆನಂತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆನಂತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆನಂತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆನಂತರ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಉಂಟಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋ, ಅದು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಜೆಟರಿ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬ್ರಾಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ that comes into discussion, that is cost accountancy. Definition is there. Again, looks very similar to cost accounting. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರೀಡ್ ಔಟ್. ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ to the science, art and practice of cost control and ascertainment of profitability. It includes the presentation of information derived therefrom for the purpose of managerial decision making. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ನಾವು ಈ ಒಟ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ we can straight away say that cost accountancy is a blend of costing and cost accountants is a blend of costing and cost accounting. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಆನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಮೂರು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಂಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಂಶ ಬಂದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಇವನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದಿ ಬ್ರಾಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಉದ್ದೇಶ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ತುಂಬ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆನಂತರ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 4 ಅಂಶಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು: ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಾಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್,
ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಡೆಸ್ಟ್. ಈಗ if there is any confusion still in your mind, you can get it clarified from this slide. ದಿ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈಗ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ₹2 per unit, ದಟ್ ₹2 ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಅಸರ್ಟೈನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ, ದೆನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ತುಂಬ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಬ್ರಾಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಟ್ ದಿ ಕೋರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ that is broader than costing but narrower than cost accountancy, while the last layer is cost accountancy, which says that which is much broader than both costing and cost accounting. There is one more concept, the fifth concept, that is management accounting. We find definition given by Eric Kohler, author of very famous book Dictionary for Accountants. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡುವ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ you are facilitating decision making or any action by the management. So ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಹೋಪ್ you understood all these concepts and also their differences, and thank you so much, and we'll meet in the next session.